Good morning everyone. Welcome to Brain Maker Coaching Classes. Myself Kajol. So आज अपना जेड़ा लेक्चर है वो भी अपने रिगार्डिंग केड़ा लेक्चर नंबर 6 regarding the CTET and PTET students. पहले ही दसना जिन्होंने please like the video and subscribe our channel. Okay. So ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6th ਹੈ lecture number and chapter number is also 6th okay so ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝੋ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ साइंस अपने लिए की है वरदान ही है जे साइंस से पढ़ के ही आप कर रहे हैं तुसी मेरी वीडियो सुन रहे हो मैं बोल रही हैं रिगार्ड ड्यू टू ऑफ साइंस ले ओनली साइंस सब्जेक्ट करके ओके सो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वेट अ मिनट ओके द शोल्डर अपना टॉपिक है आज अंडरस्टैंडिंग and appreciating which language? Science. This is your chapter. Understanding and appreciating science. What do you mean by understanding? Understanding मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ ਇਨ ਦ ਸਾਇੰਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि हाँ कि ये वाला एक्सपेरिमेंट एवं है या ये वाली चीज़ एवं है एवं चीज़ है फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड गैस बहुत इजी एग्जांपल है हर किसी ने समझ आनी दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल जो सॉलिड वाली चीज़ है तुसी की दिखा देंगे हो अपना डस्टर द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली फिल्ड दे आर कॉल्ड सॉलिड्स सो दे आर सॉलिड लिक्विड दा तुसी दिखा देंगे वाटर की होंदे कि लूजली पैक्ड होंदे दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वाटर ਤੇ ਗੈसेस ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗੈसेस ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ सो जिवें फॉर एग्जांपल खोर एग्जांपल दे देनी है आपां बनाने की है पनीर लगा लो दूध नु आपां मतलब कि दूध विच विनेगर या मतलब कि दही वगैरह पा के नींबू लेमन दे विच कितना सिट्रिक एसिड हुंदा ओ की देना साइंस दी जेडी साइंस है ये जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट ने दित्ती है नो मतलब कि अपने जेड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है ओदे थ्रू अपने रिएक्शंस अलग-अलग होने लगे बस ठीक है उन्होंने बंदियां ने वो नोटिस किया बहुत मतलब कि उन्होंने दिमाग तेज सी तो उन्होंने नोटिस किया उन्होंने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मतलब कि रीजन की है कि नहीं वो जानने की कोशिश की ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਦਿੱਤੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ that's why we are understanding the science and appreciating science means appreciate करना कि साइंस एक लैंग्वेज इतनी ਵਧੀਆ लैंग्वेज है कि मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं ना उन्हें एप्रीशिएट करना कि हाँ साइंस बहुत वधिया है जिवें किसी स्टूडेंट को एप्रीशिएट कर दो हाँ हाँ बेटा तू बहुत वधिया पढ़ रही है यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो वो की होंदा बच्चा मोटिवेट होंदा उसी तरह साइंस को तुसी एप्रीशिएट करो कि हाँ साइंस तुहानू समझ आ रही है तुसी उहदे नाल कुछ सीख रहे हो देन यू कैन डू द साइंस वेरी वेल ओके जिहड़ी साइंस है कहंदे ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ फॉर एग्जांपल
happens, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਓਕੇ, just watch this. Okay, बहुत सारी केमिस्ट्री जिवें कंफर्टेबल्स जिवें अपने कोई भी एसिड्स लगा लो, बेस लगा लो, सॉल्ट्स लगा लो, ये सारा कुछ कित्थों है, साइंस ही देनी है ते केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इन्होंने बहुत कंफर्टेबल चीज भी दी है, फॉर एग्जांपल टीवी, एसी, फ्रिज और साइकिल्स, व्हीकल्स, ये सारा कुछ कितने करके आया है, अपना साइंस से कारण, किसके कारण, साइंस से कारण। साइंस ने और भी काफी कुछ दिता है, जिवें कि लाइक जिवें अपने की दिता गया इन्होंने ह्यूमन दी मेडिसिन्स भी कित्थों आई अपनी साइंस ही देन तो, मेडिसिन्स आ गई, आपां फिजिक्स च की पढ़ते हैं मोशंस बारे, मशीन्स बारे, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। ये साइंस ने दस्या सी कि जेड़ा सन है वो किदे रिवॉल्व है, प्लैनेट्स दे रिवॉल्व मूव करता है। ओके, ये किदे करके होया है, सिर्फ साइंस करके। एक ही है जे तुसी इन्हां चीज़ां नूं आपां समझिया है, साइंटिस्ट ने समझिया है, तां ही अपने नूं इन्नियां चीज़ां पता लगियां ना, नहीं तो नोबडी इज मोर नो, किसी को पता ही नहीं लगेगा ना, किसी को कोई इंटरेस्ट होएगा। बट ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन सी जिन्हां नूं काफी इंटरेस्ट सी आ चीज करन लई, तां उन्हां ने की कीता, इन्हां सारियां दी इन्वेंशनस कीतियां, उन्हां ते रिसर्च कीती, दैट्स दे अंडरस्टैंडिंग द साइंस वेरी वेल, ओके, एंड एप्रिशिएटिंग द साइंस। कि साइंस की साडी बहुत वधिया है। साइंटिस्ट लई तुसी देखिया ने साइंटिस्ट इट इज वॉट साइंस, मतलब कि साइंस से ही माहिर है, साइंस आया है, साइंस का मतलब ही कि होता है अपना डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग द किसी मीनिंग सी सर। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, आई थिंक सो इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस का मतलब की है जिहड़ा साइंस है वो कितनी इंपॉर्टेंस है किसी फील्ड दे विच, और साइंस का इंपॉर्टेंट अपनी डेली लाइफ च है। साइंस इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, तुहानू क्वेश्चन आंदे 6th क्लास दे विच, एजुकेशन के बारे दस दो, कुछ भी दस दो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंदे हैं, बट साइंस की है हर एक फील्ड दे विच काम आंदा है। सोशल साइंस, इट इज मेड अप ऑफ SST, सोशल साइंस, ओके। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। योर वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप interest of children's
नाल करांगे among science. Okay, आ 3 points खड़े कर दे, इस तो बाद इधर भी और points है, I will explain you very well. Please I request you जिन्होंने videos देख रहे हैं, free cost online course है, but एक like एक subscribe जरूर करियो. चलो, let me continue. Okay. Importance of science in education means science the field ਦੇ ਵਿੱਚ education ਦੀ ਕੀ importance है, मतलब कि education ਵਿੱਚ science ਦੀ ਕੀ importance है, education ਦੇ ਵਿੱਚ science ਦੀ ਕੀ importance है, that is called importance of science in education. First point है to develop to develop interest of children. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, like I give you example, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, okay students, open your science books, read this chapter. Okay, ये आपके back exercise की question है, this is your back exercise questions, learn that, crying them, I will put in this, I will ask you this questions in exams, I will write this questions answers on the exams. Okay, this is about the first shift. Sometimes teachers do like that, normal है, सब कुछ करते हैं, क्यों करते हो, क्योंकि मतलब कि टाइम ਦੀ कंज्यूमिंग ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾइम बहुत ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜਾਣਾ ਕੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਟਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 10th ਜਾਂ +2 ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ small schools, I am talking about very small schools, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ। ਟੀਚਰਸ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਚਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਜੇ ਕਈ ਕਦਾ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫੂਡਸ ਬਾਰੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਰ देयर, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਇੰਸ ਹਾਏ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ +1 +2 ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਣੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ मतलब कि जगाना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਫॉर एग्जांपल मोशन ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਕ ऊपर उछाला, सॉरी इट्स पुट डाउन, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। एक ही अपना ग्रेविटी बारे है ना, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖ ਲਈ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 3 ਛੱਡੋ, ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, एक ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਟਾਰਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਪਾਥ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਛਲ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪਾਥ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚਿਲड्रन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होना, ओके। टू एनहांस इंक्रीज द डेवलपमेंट और मतलब कि ना सारे जो एक पॉइंट ही लिखना मित्रों, ठीक है। थिंकिंग पावर किवें मतलब अपना दिमाग, जिवें फॉर एग्जांपल बच्चे ने टीचर ने की किया, एक स्केटिंग ऑफ लाइट दी एग्जांपल ही ले लो तुसी, एक ग्लास
ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਚ ਪਾਤਾ ਦੁੱਧ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਚੌਕ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉੱਪਰ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਚੌਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਲਮੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਐਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ, ਸਨੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨॉर्मल क्वेश्चन पूछो, फूड कितों मिलता है, बच्चे क्या नहीं करो छोटे बच्चे नहीं कहते, मजाक ला, नॉटी स्टूडेंट्स होंगे कुछ कह भी देंगे। प्लांट्स तो मिलता है, एनिमल्स तो मिलता है, प्लांट्स किवें बनाता है फूड किवें बनाता है, ओदा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, कार्बन किवें करता है, सारा प्रोसेस तुसी एक प्लांट ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਮੰਗ ਸਾਇੰਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ कि रट्टे नहीं मारने बेटा, तू समझ के कर, तू अपनी वर्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ ਅਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ या ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਾਇੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਮੰਗ ਦੇ ਸਾਇੰਸ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗੰਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਨਾਟ ਬੀ ਡਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। Values for useful thoughts. Science has professional face value. Face value and last point की है अपना science teaching help in developing skills among the children, among the children. Okay, this is your 4th point, 5th and 6th. To develop values of useful thoughts. Useful thoughts ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਡਿਪਲਿੰਗ ਹੋਲ ਦੇ ਆਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾਟਸ ਮਤਲਬ कि I have to save the petrol, I have to save the earth, I have to save the food। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਾਟਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। फॉर एग्जांपल हम जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਇਲ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਟਾਈਲ, ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਪੈਸਟੀਸਾइड्स ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ developed from the science। एक साइंस फील्ड है। हम इंजीनियरिंग का लगा लो, इंजीनियरिंग ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਅਮੰਗ ਦਾ चिल्ड्रंस। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਟਾਰਚ ਲੇਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। छोटे बच्चे ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। Okay guys, now our next topic is so next topic is understanding of science among students। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਕੈਲਟਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, रोड पे आप क्यों चलते हैं। Like this type of questions helps you to understanding the students among the students science like that। आप childrens को किਵੇਂ करे encourage करो,
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कैंसर डे ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बहुत सारे ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, एड्स ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, Song ਗਾਏ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So this is a methods कि आप different methods ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay guys, this is our last topic of this chapter। ਕਹਿੰਦੇ science is a boom, miracle or means साइंस की एक वरदान है या शप साइंस की एक वरदान है या शपराज, मतलब कि बहुत सारे प्रयोग, मतलब बेनिफिट्स वधिया अपने लिए, नुकसानदायक है कि अपने वरदान है कि शराब है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम आपा की कह सकते हैं, अपने को तो दोनों है, हम तुसी कहोगे दोनों किवें, इन्ना टाइम हो गया, इन्नी देर दा लेक्चर बोली आ रही है, ये तो बेनिफिट्स दसी ਜਾਂਦੇ, शराब कित्थों हो गया। हुण चलो शराब बारे ही गल कर लईए। जदों वैपन्स बनदे आ तां अपने की होया सी, वर्ल्ड वॉर 1 2 3 अपनियां होईयां सी वर्ल्ड वॉर। इन्हां विच किन्ने सारे ह्यूमन बीइंग्स मरे सी, किन्नियां सोशल लाइफ्स मतलब किल्ड होईयां सी, अपने हाउसेस टुटे सी, किन्ना कुछ होया सी, अपना कित्थों तक गया चला सी। एक की है ਇਹਦੇ डिसएडवांटेज। फिर गल कीती जावे ਤਾਂ न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल man is responsible for all things, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਂਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ MCQs ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅ MCQs ਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।